یہ آج ادھر روشن سپورٹس کمپلیکس سدوال میں یہ ایک بڑا پروگرام، بڑا زبردست پروگرام ہوا ہے، اور یہ شہدائے پولیس کے بچوں میں تحائف تقسیم کیے گئے ہیں، اور پھر پولیس اہلکاروں کے جو ڈسیبلڈ بچے ہیں اور چیلنج بچے، یہ ڈی پی او نے، کیپٹن ریٹائرڈ واحد محمود نے ان کو چیلنج بچے قرار دیا ہے۔ تو یہ ان کو روشن سپورٹس کمپلیکس چکوال کے چیف ایگزیکٹو خرم عباسی ٹونی کی طرف سے تحائف تقسیم کرنے کی یہ تقریب منعقد ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ آج موسم صبح سے ہی ابر آلود تھا، اور بالکل ایک سرد موسم میں، اور بڑا ادھر روشن سپورٹس کمپلیکس میں یہ ایک تاریخ ساز دن تھا۔ تو بہرحال یہ اس موقع پر چیئرمین چکوال پریس کلب خواجہ بابر سلیم محمود بھی موجود تھے۔ تو ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر یہ انہوں نے چارج لیا، امجد خان، یہ جیلم سے تعلق ہے ان کا، تو یہ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر یہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تو بہرحال یہ شہداء کے بچوں کی بڑی تعداد، اور پھر یہ جو پولیس اہلکاروں کے یہ جو چیلنج بچے ہیں یہ بھی بڑی تعداد میں موجود تھے، اور خرم عباسی ٹونی کی طرف سے ان کو تحائف پیش کیے گئے ہیں، اور بعد میں پرتکلف ان کے اعزاز میں دلانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تو یہ ہم آپ کو ادھر مناظر جو دکھا رہے ہیں روشن سپورٹ کمپلیکس میں، یہ ایک بڑا زبردست پروگرام ادھر منعقد ہوا ہے۔ تو ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ واحد محمود مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر چیئرمین چکوال پریس کلب خرم عباسی ٹونی اور ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ واحد محمود نے جو پرمغز گفتگو کی ہے یہ بھی ملاحظہ کریں۔ فرسٹ آف آل میں بڑا شکر گزار ہوں تمام شہداء اور غازیان اور چیلنج بچے یہاں پہ چکوال پولیس کے موجود ہیں۔ میں نے لاسٹ ٹائم پہ بھی ایک لفظ بولا تھا کہ درویشی یہ ہے کہ آپ قیمتی ہو کر مفت ہو جائیں، اور قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے، اور بے ضرر ہو کر معتبر ہو جانا درویشی ہے۔ تو یہ دو کام بڑے کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور اس عطائیگی میں ماشاءاللہ خرم صاحب کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ آپ نے آج دوبارہ ہمارے ان تینوں جو ہیروز ہیں، شہداء ہیں، غازی ہیں اور چیلنجڈ بچے ہیں اور ان کے والدین، ان کو یہاں پہ مدعو کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں جو یہ صلہ رحمی ہے یا اللہ کی رضا کے لیے ایسے لوگوں کو کسی بھی بہانے سے اکٹھا کرنا ہے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی تمام ان نعمتوں کا ادراک کر کے شکر بجا لانا ہے۔ مجھے امید ہے، آج میں نے موسم کو دیکھتے ہوئے کوئی میں لمبی بات نہیں کر رہا، لیکن سب سے پہلے اور سب سے آخر جو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسی جو ہم لفظ بولتے ہیں کہ جو ایک کیفیت ہے، جس کیفیت میں آپ کو جب بار بار بلایا جاتا ہے، بار بار آپ نظروں میں، تو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ عطائیگی کا جو عمل ہے، جس کو میں عموماً لفظ بولتا ہوتا ہوں کہ یہ چوزن لوگوں کو ہی بلایا جاتا ہے، اور چوزن لوگ ہی وہ سخاوت کے اس پہلو سے جڑے ہوتے ہیں۔ میں کل رات کو پڑھ رہا تھا اور میں نے کوٹ کی اپنے استاد محترم کو، اور وہ لفظ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ رزق کو محنت میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں اور ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کمپلیکس کی جو رونقیں ہیں ہمیشہ بحال رکھے۔ جو لوگ شہداء کے ایوارڈز کو اور غازیان کو اور چیلنجڈ بچوں کو، اور میں یہاں پہ اکثر فنکشنز اور بھی دیکھتا رہتا ہوں، آپ ہمیشہ ان کو یاد رکھتے ہیں، اور مجھے امید ہے ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہاریں قائم رکھے گا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جو اللہ کا خاص کرم ان پہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے کام سے جڑے ہوتے ہیں۔ اور ہم نشین کے بارے میں کہا گیا جی سب سے بہتر دوست کون ہے، ہم نشین کون ہے، کہ جس کا ملنا آپ کے علم میں اضافہ کر دے اور آخرت کی یاد دلا دے، اور جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کام ایسے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے کاروبار جان و مال عزت آبرو میں دن دگنی رات چگنی تو نصیب فرمائے، آمین۔ اور کیونکہ موسم بہت سرد ہے، اور میں چاہ رہا تھا 5 سے 10 منٹ کے اندر جو ہے نا یہ تمام کے تمام فنکشن منتج ہو جائے۔
आई एम रियली ग्रेटफुल जो आप तब तशरीफ लाए हैं, और उम्मीद है जब मौसम बेहतर होगा तो इससे बेहतर फंक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओशन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव खुर्रम अब्बासी टोनी की तरफ से DPO चकवाल, कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद और दीगर जो ये गादियों, शहीदों और सारा ये चैलेंज बच्चे जो यहाँ इधर आए हैं, सबको मैं खुर्रम अब्बासी टोनी की तरफ से उनको खुशामदीद भी कहता हूँ। और बहरहाल मैं समझता हूँ कि आज ये बहुत बड़ा दिन है, ये मौसम बहार और ये खूबसूरत मौसम। तो बहरहाल ये आज ख़ास बच्चे, चैलेंज बच्चे हैं, वो आगे आप पंजाब हुकूमत कह रही है कि ये माजूर लोग जो डिसेबल्ड हैं ये स्पेशल लोग हैं। तो बहरहाल आज ये उसमें इजाफा हुआ है, ये DPO साहब कह रहे हैं ये चैलेंज बच्चे हैं। तो बहरहाल आज इधर जावेद कांस्टेबल के बेटे, इकलौते बेटे के लिए वो बादू का खुर्रम अब्बासी टोनी ने ये अल्हम्दुलिल्लाह ये किया। तो ये बच्चा इंशाल्लाह हम आने वाले 2-4 सालों में देखेंगे कि बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह जो है ना, ये खुर्रम अब्बासी टोनी ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो ये बहरहाल ये आसानियाँ, ये पंजाब पुलिस देखें कोई अच्छी ऐसे तारीख का सबक है। मैं 38 साल से ये सब देख रहा हूँ कि ये पहली दफ़ा ये सारा ये जो अभी मनाजर देख रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये IG पंजाब का को हदायत अपनी जगह पर है, मगर ये DPO कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद ने ये जो पुलिस दोस्ती, अवाम दोस्ती और ये उनके महकमे के उसके लिए जो वेलफेयर का ये मैं समझता हूँ जो काम शुरू किया है, तो इंशाल्लाह ये जिस तरह दूसरों को ये कम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मैं उनको कम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इन्हीं लोगों की दुआओं से आप भी इंशाल्लाह बड़े ओहदों पर आना इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो बहरहाल मैं आखिर में खुर्रम अब्बासी टोनी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी चंद नमाज, ये बड़ा आज खसूसी दिन है, ये बिल्कुल ये पंजाब पुलिस के जो लोगों को और बच्चों को जिस तरह ये हैंडीकैप बच्चे और डिसेबल्ड उनके साथ जो उनकी वेलफेयर का जो इधर ये सारा एहतमाम किया गया है, तो इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा ये बिल्कुल क्लियर है कि ये आने वाले दिनों में ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स यहाँ पर खेलों से बड़े बड़े खिलाड़ी इंशाल्लाह इधर चकवाल के जो है ना पैदा होंगे। खुर्रम अब्बासी टोनी साहब आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी कुछ देर पहले कुछ सोच रहा था। मैं अभी इंग्लैंड में एक बिज़नेस सर्च कर रहा था केयर होम का। तो मैं 1-2 केयर होम मैंने स्टार्ट भी किए हैं। तो वहाँ जब मैंने सर्च की तो मैं अभी इन बच्चों को देख रहा था, ये यहाँ पे हमारे मुल्क थर्ड वर्ल्ड में और उधर कितना फ़र्क है। और वो गवर्नमेंट हमें वो एक बच्चे का, ऐसे बच्चे का ये जो छोटा सा जिसका बाजू नहीं और वो नहीं है, एक 3000 पाउंड हफ्ते का वो दे दिया। और महीने का आप कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई बाई 52 डिवाइडेड बाई 12 इज़ अराउंड 14,000 पाउंड एक बच्चे का वो हमें दे दिए। मतलब हमने सर्च किया, तो मतलब इतना लॉज अमाउंट एक बच्चे का, और उसके साथ 2 केयर भी होंगे और उसके साथ उसकी फुल टाइम फूड और उसकी रिहाइश गवर्नमेंट दे रही है, तो उसके पेरेंट्स पे कोई बोझ नहीं है। अब मैं ये कुछ देर पहले यही सोच रहा था कितना डिफरेंट है। और यहाँ ये बेचारे पेरेंट्स मतलब हाउ टू सर्वाइव, आई कांट बिलीव, मतलब कितना मुश्किल है इनको सर्वाइव करना, और इस हालात में कैसे ये सर्वाइव कर, रियली अप्रिशिएट। तो ये भी थोड़ी सी इनकी काविश है मेरे वाहिद भाई की कि थोड़ा बहुत इनको, मेरे पास एक बच्चा आ गया, उसका वो हो गया, उसका बाजू का हो गया, लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे इस माशरे में जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो चलो पुलिस के एक सरकारी महकमे से हैं, जो बेचारे आम प्राइवेट पब्लिक है, जो हमारी इतनी 25-30 करोड़ आवाम है, उसमें कितने ऐसे बच्चे होंगे बेचारे जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, जिनका कोई वाली वारिस ही नहीं है। मतलब ये इस चीज़ हमारे हुक्मरानों को या हमारी गवर्नमेंटों को सोचनी चाहिए और देखना चाहिए। ये तो हम इनफरादी तौर पे कर रहे हैं, लेकिन ये उनका फ़र्ज़ है, लेकिन वो भी एक क्या कह सकते हैं इस बारे में। बहरहाल यार इज़ वेरी बिग डिफरेंट, मुझे बड़ा मतलब एहसास हुआ इस बात का। चलो जो भी हो, कम ये कहते हैं कि हदीस है कि एक इंसान को भी बचाया तो उसने गोया सारी इंसानियत को बचा लिया। कतरे कतरे से ही बनता है एक बच्चा, हुआ आज दूसरा बच्चा, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इनको फ्यूचर में लेके चलेंगे अंदर पढ़ाएँ कि ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई घर। अभी पिछले दिनों जैसे हमने देखा यहाँ लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं, उसके लिए मैंने सोचा कि चलो कोई ऐसा प्लान करें कि कम से कम घर में राशन उनके पहुँच जाए 10-15 दिन, महीने का, ताकि वो कम सर्वाइव कर सकें, भूख की वजह से कोई ऐसे खुदकुशी ना करे इस इलाके में ना। कुछ हमारी कोशिश है, कोई ऐसा प्लान हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम डिस्कस भी करेंगे इनसे। तो मेरी कोशिश है कि अपने इलाके में ऐसी वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाए, और यंगस्टर के लिए भी कुछ किया जाए। जैसे ग्राउंड है और हम ग्राउंड बना रहे हैं ताकि उनके लिए एक एक्टिविटी बने, सोशल एक्टिविटी बने, ताकि वो नशे से बचें या कोई और बीमारी किसी और चीज़ से बचें इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। रहती हैं, और तकसीम का कुलिया ये है कि जो चीज़ तकसीम करोगे तो अल्लाह ताला वही चीज़ बढ़ा देता है आपके नसीब में। तो वो कहते हैं कि अगर आप
عزتیں تقسیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ کر دے گا. بے شک. اگر پیسے تقسیم کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے پیسوں میں اضافہ کر دے گا. اور اگر لوگوں کے لیے آسانیت بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے انبار لگا دے گا. لوگوں کے لیے دعائیں بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کی ان دعاؤں کی وجہ سے انبار لگا دے گا. تو یہ جو تقسیم کا کلیہ ہے، میں عموماً جب بھی آتا ہوں میں یہ چیز کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا ہوں. یہ تقسیم کا کلیہ بھی کسی کو اس کا شغف حاصل ہے. ہر بندے کو نہیں پتا، ہر بندے کو اس کا ادراک نہیں ہے. اللہ کی دین ہے. یہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تجارت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل میں برکت ڈالے. آئی ایم ریئلی گریٹفل. اور تمام شہدائے پولیس کے وارڈز جو ہیں اور تمام غازیان جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور جو یہاں پہ چیلنجڈ بچے ہیں اور ان کے والدین ہیں، میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ تشریف لائے. آئی ایم ریئلی گریٹفل. تھینک یو.